पीटीसी नैटवर्क की खास धार्मिक पेशकश सिख सरगर्मियां लैके हाजिर हाँ मैं मनिंदर सिंह मोंगा। इस विशेष प्रोग्राम में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख पंथ की चढ़ती कला, गुरुद्वारा साहिबान की सांभ संभाल और पंथक प्रचार प्रसार किए जा रहे समाजिक और धार्मिक कार्यों को संगत तक पहुँचाने का उपराला किया जाता है और इस दे नाल ही पावन पितर इतिहासिक दिहाड़ों की महत्ता आप जी नाल साझी की जाती है। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं पंथक हल्के दियां सरगर्मियां दे नाल। टोक्यो ओलंपिक विच कांसी दा तगमा जितन वाली भारतीय हाकी टीम के खिडारियों ने बीते दिनी सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होकर गुरु घर का शुकराना किया। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर ने हाकी टीम के खिडारियों को 1 करोड़ रुपए की राशि भेंट करके विशेष तौर पर सन्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक विचों कांसी दा तमगा जेतू भारतीय हाकी टीम नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ रुपए की राशि नाल सन्मानित किया गया। सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे गुरु साहब का शुकराना करने दे लई पुजी भारतीय हाकी टीम के सन्मान लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ सूचना केंद्र के सामने एक विशेष समागम का आयोजन किया गया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर ने टीम के हर खिडारी नूं 5-5 लाख रुपए का चैक सिरपाओ, सचखंड श्री हरिमंदर साहब का सुनहरी माडल और सन्मान चिन्ह देने के नाल भारतीय हाकी के जनरल सकੱਤਰ सरदार रजिंदर सिंह और खिडारियों के परिवारक मैंबरों तो इलावा ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ दौरान ओलंपिक विच मल्ला मारन वाले कई खिडारियों को भी सन्मानित किया। समागम दौरान संबोधन करदਿਆਂ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर ने कहा कि भारतीय हाकी टीम ने कांसी दा तमगा जित के 41 साल बाद जो इतिहास सिरजिਆ उस नाल देश का पूरी दुनिया में नाम उच्चा होया। बीबी जगीर कौर तो जरूर जानना चाहांगे बीबी जी की विशेष सन्मान का आयोजन किया जा रहा है? देखो विशेष सन्मान जिहड़ा यही है कि सब तो वड्डी ते गल है कि गुरु साहब दे नतमस्तक होना है ते गुरु की बख्शिश जिहड़ी है वो वड्डा सन्मान, सब तो वड्डा सन्मान तो है गुरु की बख्शिश। परमात्मा रहमत करे, उन्होंने बुक्कल च लवे ते उन्होंने ताकत देवे, उन्होंने थापी देवे तां जो आने वाले समय च ओलंपिक विच पहले नंबर ते आउण। इस मान इस खुशी च गल होर वाधा करदी कि इस टीम दे विच 8 खिडारी पंजाब दे ने। खुशी दी होर भी ज़्यादा माण वाली गल है क्योंकि पंजाब की धरती ने भावें देश की आज़ादी होवे पंजाब की धरती के लोगों ने जाया ने बड़े मान लए है। सो अज भी जी टीम दे विच ये अद्धे खिडारियां दा पंजाब के खिडारियां दा उत्थे होना ते फिर सब तो वड्डी गल कि सिक्खी सरूप विच भी बच्चे उत्थे खेडे है साडे वास्ते तां भी मान की गल है। ते खिडारी है भावें किसी देश के धर्म भावें देश के होण भावें वो किसी धर्म के होण भावें किसी गल विच होण। सो खिडारियां नूं खिडारियां वाला मान दिता जा रहा है ते अज असीं उन्हां नूं जिहड़ी बनदी राशि कल्ले कल्ले दी 5 लाख की राशि बनदी है वो असीं सन्मान कल्ले कल्ले नूं करांगे 5-5 लाख दा ते बाकी नाल एक बुक है इतिहास की, एक है गोल्ड का जिहड़ा गोल्ड प्लेटेड मॉडल तैयार किया हरिमंदर साहब का वो दिता जा रहा है, एक जड़ी नाल सरोपा दिता जा रहा है, एक सन्मान चिन्ह बनाया वो दिता जा रहा है। कुड़ियां ने बहुत मल्ला मारियां, बीबा गुरजीत कौर जी पहुँच रहे हैं, उन्होंने इसे स्पैशल सद्दा दिता भी तुसीं भी नाल ही आउणा क्योंकि साडे वास्ते हौसला अफजाई की जाऊगी क्योंकि बिल्कुल सेम बराबर जिद्दां बाकियां दा उदा ही 5 लाख रुपया उन्हां दा। पहली बार होया सी कि 41 साल का सोका जिहड़ा खत्म होया सी क्योंकि परमात्मा करेगा कि 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ओलंपिक ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਵਰਤੂਗਾ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ प्रकाश गुरपुर ਨੂੰ ਸਰਪਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश गुरपुरब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਲਈਏ ਉਧਰ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਐਡੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ IAS ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈਲਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੇਸਰੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਰੀ ਖੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈਲਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੇਸਰੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੇਸਰੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਾਂਗ ਕੇਸਰੀ ਖੰਡਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈਲਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਹੈਲਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਲੰਗਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਕੇਸਰੀ ਖੰਡਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਖੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਸਰੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈਲਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਂਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਖੰਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲਗਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਆ
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੀਤਾ ਜਾਗਤਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ 14,500 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਦਾਪੁਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਖੰਡਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਸੇਮ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਗਠੜੀ ਘਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਜੋੜਾ ਘਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋੜਾ ਘਰ, ਗਠੜੀ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਘਰ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਤਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੇਲੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਬਲ ਭੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗਠੜੀ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਠੜੀ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋੜਾ ਘਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਗਠੜੀ ਘਰ। 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰੀਰ ਇਧਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜੋੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ। ਗਠੜੀ ਘਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ। 700-800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਕ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਰੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 1922 ਵਿੱਚ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਖੱਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਏ, ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇੜਾ ਖੁਰਦ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 8 ਅਗਸਤ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਵਾੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੰਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਤ ਕਹਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬੀਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਟੀ ਦੇ ਹੈਲਮਟ 'ਤੇ ਵੱਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਸਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ 100 ਸਾਲ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕ ਵੱਲੋਂ A ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਸਟਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਜੋ ਕਿ ਕੋਐਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਕ ਦਾ A ਗ੍ਰੇਡ ਅਪਰੂਵਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। उन्नत भारत अभियान ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ DBT ਦੀ ਸਟਾਰ ਸਟੇਟਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਲਜ ਉन्नत ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਰਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 7 ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ, 12 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ, 2 ਆਨਰ ਕੋਰਸਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 2 ਸਾਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 16 MSCs ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MSCs ਐਂਡ MAs, MSc ਫਿਜ਼ਿਕਸ, MSc ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਮਰਸ, MCom, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ BVOC ਕੋਰਸਿਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟੇਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫੂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਈ-ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦ 16 ਇਲੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ BA ਹੈ, ਔਰ BA ਆਨਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਰਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 57 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਲਜਿਸ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਇਜ਼, ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਿਨਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਵਿਖੇ 18 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਭਾਈ ਡਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ 9ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਗੱਤਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਵਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਮੀਟਸ ਦੇ ਅਸੀਂ 6 ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 36 ਕਾਲਜਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਬਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੈਂਪਸ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖੂਬੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਰੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।